नमस्कार सम्पूर्णमा आज म एसई 2082मा लुम्बिनी प्रोभिन्सको अप्सनल म्याथको कम्प्लिट सोल्युसन लिएर आएको छु। लेट्स स्टार्ट। क्वेसन नम्बर 1, डिफाइन कम्पोजिट फंक्शन। लेट फंक्शन f a to b and function g b to c be two functions, then a new functions defined from set a to set b set c is called composite functions of function f and function g. Question number 2, if Sn equal to n by 2 a plus l represent the formula, then what does L represent भनेको छ? L represent the last term of arithmetic series. Question number 3, in which condition the function fx is continuous at point x equal to a? If left hand limit at x tends to a equal to right hand limit at x tends to a equal to functional value, then the function fx is continuous at point x equal to a. Question number 4, if a times b equal to identity function, then what is the relation between matrix A and matrix B भनेर सोधेको छ. The relation between matrix A and matrix B is that the matrix A is the inverse of matrix B and vice versa. The center of inversion of circle is h, k and radius r. Then write the coordinates of the inversion point of the point P x, y. So let P dash x dash, y dash be the inversion point. So x dash equal to h plus r square x minus h upon x minus h whole square y minus k whole square. Y dash equal to k plus r square y minus k upon x minus h whole square k minus y minus k whole square. Group B. Question number 11. If function fx equal to 2x plus 3, then find the value of f inverse 3. Given fx equal to 2x plus 3, let fx equal to y भन्ने, y equal to 2x plus 3. So interchanging rule of x and y. So x को ठाउँमा y को ठाउँमा कति x राख्नु पर्यो, x को ठाउँमा y राख्नु पर्यो. So x equal to 2a plus 3 अनि यो सबले उता राख्दा कति भयो, x minus 3 upon 2 equal to y भयो. यो भने कति भयो, f inverse x. So now f inverse 3 equal to 3 minus 3 upon 2 equal to कति भयो, 0. So f inverse 3 equal to 0. Question number 12. Find the equation of line of symmetry of the parabola formed by the equation y equal to 2x square minus 4x plus 7. Given the equation is y equal to 2x square minus 4x plus 7. Comparing the equation with y equal to x square plus bx plus c equals to b equal to minus 4 c equal to 7. Vertex h, k equal to 1, 5 आयो. लाइन अफ सिमेट्री x इक्वल टू कति भयो, 1. किन लाइन अफ सिमेट्री भनेको भर्टिकल लाइन हो जो चाहिँ x कोअर्डिनेटदेखि पास हुन्छ. सो द इक्वेसन अफ द लाइन अफ सिमेट्री इज x इक्वल टू 1. क्वेसन नम्बर 13. इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू x 3 4 2 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन फाइन्ड द भ्यालु अफ x भनेको छ. गिभन मैट्रिक्स A इक्वल टू x 3 4 2 फर अ सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेन्ट भनेको कति हुन्छ, 0 हुन्छ. सो ए डिटर्मिनेन्ट कति भयो, 2x minus 12. सो यो कति हुन्छ, 0 हुन्छ. सो 2x इक्वल टू 12 सोल्भ गर्दाखेरि कति भयो, x इक्वल टू 6. द भ्यालु अफ x इज 6. क्वेसन नम्बर 14. इफ अ पेयर अफ लाइन रिप्रेजेन्टेड बाई k plus 3x square plus k plus 2k minus 3xy plus k minus 3y square equal to 0 are coincident to each other, find the value of k भनेको छ. गिभन पेयर अफ लाइन कति छ, k plus 3x square plus 2k minus 3xy plus k minus 3y square equal to 0 छ. कम्पेरिङ यसलाई केसँग कम्पेयर गर्ने, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0. सो न ए भनेको कति आयो, के प्लस 3. एच भनेको कति आयो, के माइनस 3. बी भनेको के माइनस 3. फर कोइन्सिडेन्ट के हुनुपर्छ, एच स्क्वायर माइनस एबी इक्वल टू 0 हुनुपर्छ. सो एचको ठाउँमा के माइनस 3 राख्यौँ, ए र बीको ठाउँमा यहाँ भ्यालु राख्यौँ. कति आयो सल्भ गर्दाखेरि, के इक्वल्स टू 3. क्वेसन नम्बर 15. tan a प्लस कट बी, tan a प्लस कट ए इक्वल टू 2 cosec 2a प्रुभ गर भनेको छ. टेकिङ एलएचएस tan a प्लस कट ए. सो tan a भनेको कति हुन्छ, sin a अपन cos a. कट ए भनेको cos a अपन sin a. सो एलसिएम लियौँ. अब के हुन्छ, 2 sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी, cos स्क्वायर ए अपन 2 sin a cos a. हामीले 2 चाहिँ मल्टिप्लाई गरेको हो माथि तल. यो कति भयो, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए भनेको 1 हुन्छ, हामीलाई थाहा नै छ. सो 2 times 1 अपन 2 sin a cos a भनेको दिन्छ sin 2a. सो 2 by sin 2a भनेको कति हुन्छ, माथि जाँदाखेरि कति हुन्छ, 2 cosec 2a प्रुभड. सल्भ भनेको छ 4 sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा दिएको छ. सो 4 sin थीटा इक्वल cosec थीटा भनेको 1 by sin थीटा हुन्छ. सो अर sin थीटाले उता क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हुन्छ. सो sin थीटा 4 यता के हुन्छ, डिभाइडमा जान्छ, sin थीटा इक्वल टू 1/2 भयो. सो यहाँ स्क्वायर छ. सो sin थीटा इक्वल टू स्क्वायर जाँदाखेरि के हुन्छ, रुट जान्छ, रुट अन्डर 1/4 भयो. रुट अन्डर 1/4 भनेको दिन्छ 1/2 हुन्छ. सो sin थीटा इक्वल टू sin 30, 1/2 भनेको दिन्छ sin 30.
थीटा इक्वल टू कति भयो 30 डिग्री। क्वेश्चन नम्बर 17 फाइन्ड द एंगल बिट्विन भेक्टर्स ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर कति छ 2, 3, 6 - 4। सो ए डट बी भनेको कति हुन्छ 2, 3 डट 6 - 4 हुन्छ। यो कति हुन्छ 2 × 6 + 3 × -4 हुन्छ। 12 × 12 कति 0 भयो। सिन्स द स्केलर प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर्स इज 0 सो द भेक्टर्स आर परपेन्डिकुलर। 0 छ भने के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छन्। सो परपेन्डिकुलर भएपछि के हुन्छ तिनीको एंगल बिट्विन कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। क्वेश्चन नम्बर 18 इन अ कन्टिन्युअस सिरिज मीडियन एमडी इक्वल टू 40 दिएको छ। समेसन एफ इक्वल टू 50। समेसन एफ मोडुलस एम माइनस एमडी कति दिएको छ 530। फाइन्ड द कोफिसिएन्ट अफ एमडी भनेको छ मिन डेभिएसन भनेको छ। गिभन एमडी इक्वल टू 40 समेसन एफ भनेको 50 समेसन एफ एम माइनस एमडी भनेको छ 530। सो नाउ मिडियन निकाल्नु पर्यो। मिडियन भनेको कति हुन्छ समेसन एफ मोडुलस एम माइनस एमडी अप्सन समेसन एफ यो भनेको छ 530 अनि समेसन एफ भनेको छ 50। सो यो कति आयो 10.6। कोफिसिएन्ट अफ एमडी भनेको हुन्छ एमडी फ्रम मिडियन कति आछ 10.6 अपन मिडियन कति छ 40। सो यो गर्दाखेरि कति भयो 0.265। सो द कोफिसिएन्ट अफ मिड डेभिएसन इज 0.265। क्वेश्चन नम्बर 19 सल्भ y³ - 19y - 30 इक्वल टू 0। लेट fy इक्वल टू y³ - 19y - 30 इक्वल टू 0। इफ y इक्वल टू -2 गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि y को ठाउँमा -2 राख्दाखेरि 0 आउँछ। सो y + 2 इज के भयो फ्याक्टर अफ fy। सो राइटिङ द कोफिसिएन्ट अफ fy इन अर्डर। सबभन्दा पहिला y³ को राख्नु पर्यो कति छ 1 छ अनि y² त्यहाँ छैन भने के राख्नु पर्यो 0 राख्नु पर्यो। y को कति छ -19। सो अनि कन्स्ट्यान्ट -30 यहाँ कति छ यो -2। यसले गर्दाखेरि कति आउँछ क्वेसन कति आउँछ y² - 2y - 15। सो f - 2 इक्वल कति हुन्छ qx टाइम्स फ्याक्टर y + 2। सो y² - 2y - 15 टाइम्स y + 2 गर्नु पर्यो। फ्याक्टर गर्दा कति आउँछ y + 3 y - 5 y + 2। आइदर y + 3 इक्वल टू 0 और y - 5 इक्वल टू 0 और y + 2 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू -3 y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू -2y। सो द भ्यालू अफ y इज -2 -3 5। सो क्वेश्चन नम्बर 20 फाइन्ड द मैक्सिमम भ्यालू अफ p इक्वल टू 3x + y अंडर द फलोइङ कंडिशन्स 2y लेस देन और इक्वल टू x - 1 x + y लेस देन और इक्वल टू 4 x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0. So the given comparative function कति छ p equal to 3x + y. The given constants are कति छ 2y less than or equal to x - 1 x + y less than or equal to 4 x greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0. So the boundary lines of given constant are कति छ 2y equal to x - 1 equation I x + y equal to 4 equation 2 x equal to 0 equation 3 y equal to 0 equation IB. So for equation I x र y को पोइन्ट निकाल्नु पर्यो 1 हुँदा कति हुन्छ 0 हुन्छ 3 हुँदा कति हुन्छ 1 हुन्छ -1 राख्दा कति हुन्छ -1 हुन्छ। So the boundary lines of equation I passes through point 1,0 3,1 -1, -1। टेस्टिङ पोइन्ट कति लिने 0 0 लिने। अब कति 0 0 लेख्दा कति भयो टेस्टिङ पोइन्ट लेख्दाखेरि 0 लेस देन और इक्वल टू -1 यो भनेको फल्स हो। सो इक्वेसन अहिले ओरिजिन कन्टेन्ट गर्दैन। सो फर इक्वेसन 2 1 हुँदा कति हुन्छ 3 हुन्छ 2 हुँदा 2 हुन्छ 4 हुँदा 0 हुन्छ। सो द बाउन्ड्री लाइन अफ इक्वेसन 2 पासेस थ्रु द पोइन्ट 1,3 2,2 एन्ड 4,0 टेकिङ टेस्टिङ पोइन्ट 0,0। सो 0 इज लेस देन 4 हुन्छ यो भनेको ट्रु हो। द इक्वेसन 2 कन्टेन्ट्स ओरिजिन। सो x greater than or equal to 0 represent shaded region right to the line x equal to 0 अनि y greater than or equal to 0 represent shaded region up to the line y equal to 0. So now plotting on graph paper. ग्राफमा हाल्दाखेरि कस्तो देखिन्छ यस्तो बन्छ चित्र। अब फ्रम द ग्राफ यहाँ shaded region कहाँ भयो यति भयो a 3,1 b 1,0 c 4,0। सो अब फ्रम द ग्राफ भन्नु पर्यो भर्टिसेस कति छ a 3,1 b 1,0 c 4,0 a 3,1 हुँदा कति हुन्छ 10 आयो। अब b 1,0 त 3 भयो अनि c 4,0 हुँदा कति हुन्छ 12 भनेको कति हो म्याक्सिमम 3 भनेको मिनिमम। सो द म्याक्सिमम भ्यालु इज 12 एट c 4,0 इज द एन्सर।
Question number 22. Solved by using Cramer's rule. The given equation question 9x minus 8y equal to 14 equation I. 2x plus 3y equal to 17. Equation 2. Write the coefficient of x. Writing the coefficient of x, y and constant. Coefficient of x को 9 अनि 2 छ. Coefficient of y को -8 र 3 छ. अनि constant को 12 17. अब डी भनेको दिन्छ यो कोएफिसिएन्ट अफ एक्स र कोएफिसिएन्ट अफ वाई को डिटर्मिनेन्ट भनेको यो डी हो. कति आयो 43 आयो. यो 0 सँग इक्वल छैन सो द सिस्टम अफ इक्वेसन ह्याभ युनिक सोल्युसन लेख्नु पर्यो. अनि डीएक्स भनेको जसमा एक्स हुन्न यसको ठाउँमा के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट आउँछ. सो कन्स्ट्यान्ट अगाडि लेख्यौँ. अनि कोएफिसिएन्ट अफ एक्स कोएफिसिएन्ट अफ एक्स जस्ता जस्तै लेख्यौँ. यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको थियो डीएक्स हो. कति आयो 172. डीवाई भनेको एक्स र कन्स्ट्यान्टको त्यो डिटर्मिनेन्ट हो. डीवाईमा कोएफिसिएन्ट अफ एक्स हुन्न. सो यो गर्दाखेरि कति आयो 129. युजिङ क्रामर्स रुल एक्स भनेको कति हुन्छ डीएक्स बाई डी. हामीलाई डीएक्स भनेको छ 172. डी भनेको 43. सो हेन्स एक्स इक्वल टु 4. वाई भनेको डीवाई बाई डी. डीवाई भनेको छ 129 र डी भनेको 43 छ. सो वाई इक्वल टु 3 आयो. द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाई आर 4 and 3 रेस्पेक्टिभली. क्वेसन नम्बर 23. Find the equation of the altitude of a triangle having vertices 1,4, -5,7 and 3,5 drawn from the first vertex. हामी के मान्यौँ लेट एबिसी बी ट्रायंगल एबिसी भनेको एउटा ट्रायंगल मान्यौँ. अनि पछि इडी भनेको एल्टिट्युड मान्यौँ. स्लोप अफ लाइन जोइनिङ पोइन्ट बी -5,7 र सी 3,5 इच. हामीले एमन यसको स्लोप निकाल्न खोज्यौँ. बीको सीको कति हुन्छ y2 - y1 अपन x2 - x1 कति हो 5 - 7 अपन 3 + 5 -2/8 हुन्छ. यो भनेको -1/4 हुन्छ. अब सिन्स एडी इज एल्टिट्युड हो सो m1 टाइम्स m2 इक्वल टु -1. एडी भने एल्टिट्युड हो भने एडी र बीसी भनेको के हुन्छन् परपेन्डिकुलर हुन्छन्. सो m1 टाइम्स m2 इक्वल टु -1. यसरी m2 कति आयो 4 आयो. सो द नाउ इक्वेसन अफ लाइन एडी ह्याभिङ स्लोप कति छ 4 अनि पासिङ थ्रु ए 1,4 इच कति हुन्छ y - y1 इक्वल टु m2 x - x1. यो घर सल्भ गर्दा कति आयो 4x - y इक्वल टु 0. सो द इक्वेसन अफ एल्टिट्युड अफ अ ट्रायंगल इज 4x - y इक्वल टु 0. क्वेसन नम्बर 24. प्रुभ द्याट sin a cos a minus sin b cos b upon cos square b minus cos square a equal to cot a plus b. Taking LHS. Sin a cos a minus sin b cos b upon cos square b minus cos square a. 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने तलमाथि 2 sin a cos a minus 2 sin b cos b 2 cos square b minus 2 cos square a. 2 sin a cos a भनेको 2 sin 2a 2 sin b cos b भनेको minus sin 2b अपन 2 cos square b भनेको 1 plus cos 2b 2 cos square a भनेको 1 plus cos 2b 2a ब्र्याकेट राख्नु पर्यो माइनस भएपछि. अब sin c minus sin d भनेको हुन्छ 2 cos 2a plus 2b/2 sin 2a minus 2b/2 अपन माइनस ब्र्याकेट खोल्दाखेरि के हुन्छ -1 minus cos 2a. सो -1 + 1 कट्यो. सो cos c minus cos d भनेको कति हुन्छ 2 sin 2a plus 2b/2 टाइम्स sin 2a minus 2b/2. सो 2 कमन ल्याएर 2 काट्दा के हुन्छ 2 cos a plus b अनि के भयो sin a minus b. सो 2 cos a plus b sin a minus b. यहाँ पनि 2 कमन ल्याएर काट्दा के हुन्छ a plus b मात्र बच्छ. यहाँ पनि त्यही a minus b बच्छ. जस्तै 2 sin a plus b sin a minus b. सो sin a minus b क्यान्सल 2 क्यान्सल. सो cos a plus b sin a plus b इक्वल टु cot a plus b प्रुभड RHS. नम्बर 24. प्रुभ द्याट sin a cos a minus sin b cos b अपन cos square b minus cos square a इक्वल टु cot a plus b. टेकिङ LHS. sin a cos a minus sin b cos b अपन cos square b minus cos square a. 2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ तलमाथि 2 sin a cos a minus 2 sin b cos b अपन 2 cos square b minus 2 cos square a. 2 sin a cos a भनेको दिन्छ sin 2a 2 sin b cos b भनेको दिन्छ minus 2 sin b भयो. सो 2 cos square b भनेको दिन्छ 1 plus cos 2b अनि माइनस छ माइनस लेख्यौँ ब्र्याकेट लेख्यौँ. सो 2 cos square a भनेको हुन्छ 1 plus cos 2a. सो sin c minus sin d भनेको त्यो हुन्छ 2 cos 2a plus 2b/2 2 कमन लियौँ अनि sin 2a minus 2b/2a 2 लेख्यौँ. 2 कमन लिएर 2 काट्यौँ है त. अनि अब यो माइनस ब्र्याकेट खोल्दा कति भयो -1 हुन्छ. यो -1 र +1 कट्यो र cos c minus cos d भनेको कति हुन्छ 2 sin 2a plus 2b/2 sin 2a minus 2b/2 हुन्छ. अब यो 2 cos a plus b sin a minus b लेख्यौँ. अब यो 2 कमन ल्याएर 2 काट्यौँ.
कति भयो 2 sin a प्लस बी sin a माइनस बी sin a माइनस बी sin a माइनस बी के भयो क्यान्सल आउट गऱ्यौँ र के बच्यो 2 र 2 पनि क्यान्सल आउट गऱ्यौँ र cos a प्लस बी sin a प्लस बी बच्यो कति हुन्छ cos a प्लस बी sin a प्लस बी कति भयो cot a प्लस बी प्रुभड। क्वेसन नम्बर 25 इफ a प्लस बी प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री देन प्रुभ दैट cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस cos स्क्वायर b बाई 2 प्लस cos स्क्वायर c बाई 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 sin a बाई 2 sin b बाई 2 डट sin c बाई 2। सोल्युसन गिवन लेख्नु पऱ्यो a प्लस बी प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री सो a प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस c cos a प्लस b बाई 2 इक्वल टू cos 90 माइनस c बाई 2 हुन्छ इक्वल टू कति भयो कास्ट रुल युज गऱ्यौँ sin c बाई 2 सो एलएचएस cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस cos स्क्वायर b बाई 2 प्लस cos स्क्वायर c बाई 2 अब cos स्क्वायर a बाई 2 भनेको हुन्छ 1 प्लस cos a अपन 2 हुन्छ अनि cos स्क्वायर b बाई 2 भनेको हुन्छ 1 प्लस cos b अपन 2 हुन्छ सो cos स्क्वायर c बाई 2 cos स्क्वायर c बाई 2 लेख्यौँ सो अब 1 प्लस 1 2 भयो 2 प्लस cos a प्लस cos b अपन 2 प्लस cos स्क्वायर c बाई 2 2 प्लस cos c प्लस cos t भनेको हुन्छ 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 हुन्छ प्लस cos स्क्वायर c बाई 2 लेख्यौँ सो 2 प्लस 2 cos a प्लस b बाई 2 भनेको छ sin c बाई 2 छ सो फर्स्टमा कति लेख्यौँ 2 sin c बाई 2 डट cos a माइनस b बाई 2 प्लस cos स्क्वायर c बाई 2 अब 2 कमन कति 2 र 2 काट्यौँ काट क्यान्सल आउट गऱ्यौँ सो 1 प्लस sin c बाई 2 डट cos a माइनस b बाई 2 प्लस cos स्क्वायर c बाई 2 भयो 1 प्लस sin c बाई 2 डट cos a माइनस b बाई 2 प्लस cos स्क्वायर c बाई 2 भनेको हुन्छ 1 माइनस sin स्क्वायर c बाई 2 सो 1 प्लस 1 कति भयो 2 सो 2 प्लस sin c बाई 2 कमन ल्यायो अगाडि कति बच्यो cos a माइनस b बाई 2 माइनस sin c बाई 2 बच्यो सो 2 प्लस sin c बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 माइनस sin c बाई 2 भनेको दिन्छ माइनस cos a प्लस b बाई 2 किनभने sin c बाई 2 हुँदाखेरि cos a प्लस b बाई 2 हुन्छ भने माइनस भ्यालु यहाँ माइनस थप्नु पऱ्यो त्यसपछि माइनस sin c बाई 2 भनेको दिन्छ माइनस cos a प्लस b बाई 2 सो अब 2 प्लस sin c बाई 2 अब cos a माइनस b बाई 2 माइनस cos a प्लस b बाई 2 भनेको दिन्छ 2 sin a cos b हुन्छ सो यो कति भयो 2 sin a प्लस a बाई 2 डट sin b बाई 2 भयो सो 2 प्लस यसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ कति भयो 2 प्लस 2 sin a बाई 2 sin d बाई 2 sin c बाई 2 ठ्याक्कै एलएचएस प्रुफ भयो आरएचएस प्रुफ भयो ल। क्वेसन नम्बर 26 when the top of tree is observed from 2 points lying on the same plane and the same side of the tree when the angles of elevation are found to be 30 and 45 degree तीन दुईटा पोइन्टको बिचको दूरी कति छ 20 मिटर सो लेट एबी बी द हाइट अफ ट्री मान्यौँ एबीले के मान्यौँ हाइट अफ ट्री एन्ड सी र डी भनेको दुईटा पोइन्ट जहाँबाट ट्रीलाई हेरिरहेको छ होइन अनि सिडी तिनीहरूको डिस्टेन्स बिट्विन कति छ 20 मिटर सो अब एउटा सानो ट्रायङ्गलमा हेर्नु पऱ्यो इन एबिसीमा हेऱ्यौँ tan 45 डिग्री छ tan 45 भनेको एबी परपेन्डिकुलर बेस भनेको छ बिसी सो एबी इक्वल टु बिसी क्वेसन आयो अब इन ट्रायङ्गल एबिडीमा हेर्नु पऱ्यो अब tan 30 डिग्री छ सो tan 30 इक्वल टु एबी बाई बिडी भयो बाई बिडी सो tan 30 भनेको 1/√3 सो एबी बाई बिडी भनेको बिसी प्लस सिडी लेख्यौँ अब बिसी प्लस सिडी सल्भ गर्दा कति हुन्छ एबी इक्वल टु 27.32 मिटर आउँछ सो द हाइट अफ ट्री एबी भनेको हाइट अफ ट्री हो सो द हाइट अफ ट्री इज 27.32 मिटर क्वेसन नम्बर 27 अ ट्रायङ्गल एबिसी विथ भर्टिसेस ए 2,0 बी 2,9 एन्ड सी 6,7 इज ट्रान्सफर्म अन टु द ट्रायङ्गल एबिसी विथ भर्टिसेस ए ड्यास 0,2 बी ड्यास 9,2 एन्ड सी ड्यास 7,6 बाई 2x2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स बनाएको छ फाइन्ड 2x2 म्याट्रिक्स बनाएको छ सो अपडेटको छ 202967 इमेजको छ 029276 छ गेट द ट्रान्सफर्मेसन 2x2 म्याट्रिक्स कति मान्यौँ हामीले एबिसिडी मान्यौँ सो वी नो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स टाइम्स अपडेट भनेको दिन्छ इमेज हुन्छ सो हामी टकटक लेख्यौँ अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो यसले गर्नु पऱ्यो फेरि यसले गर्नु पऱ्यो यसले गर्ने अनि सिडीले फेरि 2,0 गर्ने फेरि यसले गर्ने फेरि यसले गर्ने गर्दा कति आउँछ 2a यस्तो आउँदाखेरि अब के गर्नु पऱ्यो इक्वेटिङ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट गर्नु पऱ्यो 2a फर्स्टमा छ भने फर्स्ट गर्नु पऱ्यो 2 इक्वल्स टु 0 सो इक्वल्स टु 0 2c यहाँ पनि 2c यहाँ पनि फर्स्टको तल हेर्नु पऱ्यो 2c इक्वल टु 2 सो 2c इक्वल टु c इक्वल टु 1 भयो अब यसमा 2a प्लस 9b इक्वल टु 9 हुन्छ सो हामीले 2a प्लस 9b इक्वल 9 लेख्यौँ सो 2 टाइम्स a भनेको चाहिँ 0 छ सो 9b इक्वल टु 9 भयो सो b इक्वल 9/9 सो b इक्वल टु कति भयो 1 भयो अनि 2c प्लस 9d इक्वल 2 भयो अनि c भनेको चाहिँ 1 सो 2 टाइम्स 1 प्लस 9d इक्वल 2 भयो अब 9d इक्वल टु 2 - 2 यता माइनसमा गयो सो d इक्वल टु 0 भयो सो द 2 टाइम्स 2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भने कति भयो 0 1 1 0 28
Calculate the quartile deviation when the third quartile is 38.75. जस्तो टेबल बनाउनु पऱ्यो फ्रिक्वेन्सी र सिएफ बनाउनु पऱ्यो क्वार्टल डिभिजन निकाल्न लागि। Q1 भनेको कति हुन्छ 1/4 टर्म, एन भनेको छ 100, सो एन 100/4 टर्म भनेको त 25 टर्म भयो। सो एन सिएफ कोलुम जस्ट ग्रेटर देन 25 भनेको छ 40 छ, सो 40 यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालुको छ 20 to 30 छ। सो द Q1 कहाँ पर्छ 20 to 30 मा पर्छ। Q1 भनेको कति हुन्छ L + n/4 - CF/F टाइम्स I। L भनेको छ 20 लोअर अनि n/4 भनेको छ 25। सो CF भनेको एक स्टेप माथि हेर्नु पऱ्यो 20 छ, अपन F भनेको कति छ यसको साइडमा हेर्नु पऱ्यो 20, अपन टाइम्स I भनेको के हो क्लास इन्टरभल कतिको छ डिफरेन्स 10 को छ, सबैमा 10 को डिफरेन्स छ। 10 लेख्यौँ, यो गर्दाखेरि कति भयो 20 + 22.5 = 22.5। सो Q1 कति आयो 22.5। सो क्वार्टर डेभिएसन भनेको के हो Q3 - Q1/2। Q3 भनेको चाहिँ 38.75 माइनस Q1 भर्खर निकाल्नु कति आयो 22.5/2, यो भनेको कति भयो 8.125। त क्वार्टर डेभिएसन कति आयो 8.125। क्वेसन नम्बर 29, फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यसको लागि के निकाल्नु पऱ्यो फ्रिक्वेन्सी हामीले त्यहाँ छ, मिड भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। 0 र 4 बिचमा कति हुन्छ 2 हुन्छ, 4 को 8मा कति हुन्छ 6 हुन्छ, यसरी निकाल्नु पऱ्यो मिड भ्यालु। अनि एफएम निकाल्नु पऱ्यो, एफ टाइम्स एम गरेर एफएम स्क्वायर निकाल्नु पऱ्यो, एफएममा टाइम्स एम गर्दाखेरि हुन्छ एफएम स्क्वायर हुन्छ। यो समेसन एफएम भनेको 624, समेसन एफएम स्क्वायर कति आयो 9392। सो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको थाहा छ √EFM² माइनस ब्राकेट EFM/n को होल स्क्वायर, यो गर्दाखेरि कति भयो 6.05। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आयो 6.05। क्वेसन नम्बर 30, द प्रोडक्ट अफ फर्स्ट 3 टर्म्स अफ अ जियोमेट्रिक सिरिज इज 1000 if keeping the first term constant and 6 and 7 added to the second and third term respectively. The terms are in the arithmetic series. Find the terms which are in geometric series. Let the first terms be A/R, second term be A and third term be AR. According to the question, no product कति छ भने छ 1000. So A/R times A times AR equal to 1000. RR कट्यो A cube equal to 1000. So यो भनेको 10 आयो। After adding 6 and 7 to the सेकेन्ड एन्ड थर्ड क्वेसनले भनेको छ हामीलाई T2 भनेको त भयो A+6, T3 भनेको त AR +7। सो नाउ अब यो केमा छ भने अर्थमेटिक सिरिजमा। सो T2 - T1 = T3 - T2 हुन्छ। यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि फ्याक्टराइज गर्ने आइदर अर्को एउटा कति आउँछ R = 1/2 आउँछ, एउटा 2 आउँछ। सो एट R = 1/2 अनि A = 10 हुँदा के हुन्छ फर्स्ट टर्म 20, सेकेन्ड टर्म 10, थर्ड टर्म 5 हुन्छ। अनि एट R = 2 र A = 1 10 मा कति हुन्छ T1 = 5, T2 = 10, T3 = 20। क्वेसन नम्बर 31, A and B are 2 concentric circles and radius of circle B is half of the radius of circle A. If the equation of circle A is x² + y² - 6x + 2y - 6 = 0, then find the equation of circle B. Equation of circle A को छ x² + y² - 6x + 2y - 6 = 0. Comparing it with x² + y² + 2gx + 2fi + c = 0. 2g = -6 हुन्छ, तो g = -3, f = 1 हुन्छ, c = -6। सेन्टर अफ सर्कल A भनेको एजकोमा के हुन्छ -g को -f। सो कति भयो 3 को -1। रेडियस अफ सर्कल A कति भयो √g² + f² - c गर्दा कति हुन्छ 4 युनिट्स। अकर्डिङ टु क्वेसन के भनेको छ रेडियस अफ सर्कल B भनेको b चाहिँ के हुन्छ सर्कल A को हाफ हुन्छ। सो रेडियस अफ सर्कल B = 4/2 2 युनिट्स। सेन्टर कोन्सेन्ट्रिक सर्कल भनेपछि सेन्टर सेम हुन्छ। सो सेन्टर अफ सर्कल B कति भयो 3 को -1 एज द सेन्टर अफ सर्कल A. सो द इक्वेसन अफ सर्कल B इज x - h को होल स्क्वायर + y - k को होल स्क्वायर = r²। h भनेको 3 छ, सो x - 3 को होल स्क्वायर प्लस k भनेको -1 छ, सो y + 1 को होल स्क्वायर = r भनेको छ 2, सो 2 स्क्वायर। सो यसले गर्दा होल स्क्वायर खोल्ने, सो x² - 6x + 9 + y² + 2y + 1 = 4। सो और y² + x² - 6x + 2y + 10 - 4 = 0। सो x² + y² - 6x + 2y + 6 = 0 is the regular equation of circle B. Question number 32. Prove by vector method that the diagonal of a parallelogram EFGH bisect each other. Solution. Let EFGH be a parallelogram. EFGH O be the origin. So OH position vector of OH equal to H. Position vector of OG equal to G.
position vector of OE equal to E vector and position vector of OF equal to F vector. By using midpoint theorem, position vector of midpoint of EF equal to 1/2 E vector plus G vector. Position vector of midpoint of HF equal to 1/2 F vector plus H vector plus F vector. HE vector plus GF vector इक्वल हुन्छ किनभने अपोजिट साइड अफ प्यारालोग्राम के हुन्छ इक्वल हुन्छ. सो HE भ्याक्टर भनेको के हुन्छ OE भ्याक्टर माइनस OH भ्याक्टर. GF भ्याक्टर भनेको के हुन्छ OF भ्याक्टर माइनस OG भ्याक्टर. सो OE भ्याक्टर भनेको छ हामीसँग E छ, OH भनेको छ H भ्याक्टर. भ्यालु पुट गऱ्यौँ कति भयो E भ्याक्टर प्लस G भ्याक्टर इक्वल टु H भ्याक्टर प्लस H भ्याक्टर भयो. डिभाइडिङ बाई 2 गर्नु पऱ्यो. 2 गरेपछि के भयो इक्वल भयो जस्तै पोजिसन भ्याक्टर अफ मिड पोइन्ट अफ डायगोनल EF इक्वल टु पोजिसन भ्याक्टर अफ मिड पोइन्ट अफ डायगोनल HF भयो. सो डायगोनल अफ अ प्यारालोग्राम bisect each other proved. Question number 33. R1 represent reflection on y-axis, R2 represent rotation about rotation through minus 90 degree भनेको छ. Find the single transformation अनि image find गर्नु भनेको छ. Given के छ reflection on y-axis px, y भनेको कति छ minus x, y हुन्छ. Rotation about origin through minus 90 degree भनेको कति हुन्छ y minus x हुन्छ. Let px, y be any point. First applying R2 किनभने R1 आफ्टर R2 भनेको छ. सो पहिला R2 गर्नु पऱ्यो. सो px, y R2 भने के हो रोटेसन अबाउट ओरिजिन थ्रु माइनस 90 डिग्री हो. यो भनेको कति भयो p ड्यास y माइनस x भयो. अब एप्लाइङ R1 भने के हो रिफ्लेक्सन अन y एक्सिस हो. सो p ड्यास y माइनस x भनेको कति भयो p डबल ड्यास माइनस y माइनस x. अब यो अब्जेक्ट र इमेज हेर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो सिंगल ट्रान्सफर्मेसन भनेको के भयो px, y इक्वल टु के रहेछ माइनस y एक्स रहेछ. यो भनेको के हो रिफ्लेक्सन इन द लाइन y इक्वल टु माइनस एक्स हो. सो अब यही लगाएर इमेज फाइन्ड गर्नु पऱ्यो. अब्जेक्ट के छ ए 2,0 y इक्वल टु माइनस एक्स के हुन्छ ए ड्यास माइनस एक्स माइनस y हो. सो 0, माइनस 2 भयो. अनि p 3,1 भनेको कति हो p ड्यास माइनस y 1, माइनस 3. c 1,1 भनेको कति भयो ए ड्यास माइनस 1, माइनस 1 किनभने माइनस y माइनस एक्स हो यो भनेको. सो प्लटिङ द इमेज एन्ड अब्जेक्ट इन द ग्राफ कति भयो अब्जेक्ट यहाँ यस्तो हुन्छ इमेज यस्तो हुन्छ. इमेजलाई ड्रइङ गरिदिने यही नै एन्सर भयो. थ्याङ्क्स फर वाचिङ. सब्सक्राइब फर मोर, लाइक एन्ड सेयर.